السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلا دیا۔ انہی طریقوں میں سے ایک چیز ہے سفر۔ انسان کو سفر کی کہیں نہ کہیں نوبت آ ہی جاتی ہے، اور آپ چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ ہم سفر کی حالت میں نماز کیسے ادا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ جب تم سفر کر رہے ہو تو نماز میں قصر کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ طریقہ بتلا دیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کس طرح سے قصر کا مطلب کیا ہے؟ قصر کہتے کس کو ہیں؟ کیا مراد ہے اس سے؟ قصر نماز سے مراد 4 رکعت والی نمازیں سفر میں، حالت سفر میں 2 رکعت کر کے پڑھنا۔ 4 رکعت والی نمازیں حالت سفر میں 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ مغرب اور فجر کو اپنی حالت پہ رہنے دیں گے، لیکن جو 4 رکعتیں ہیں ان کو ہم 2 رکعت پڑھ لیں گے، اسی کو قصر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ قصر کا حکم کیا یہ ضروری ہے، واجب ہے، یا جو کر لے صحیح ہے، نہ کرے تو کوئی فرق نہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ واجب ہے چونکہ قرآن میں کہا گیا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ قصر کر لینا افضل ہے۔ فرض نماز کی بات ہو رہی، فرض کی 4 رکعتیں جو ہیں اس میں قصر کرنا سنت تو ہے ہی نہیں، فجر کی سنت کے علاوہ فجر سنت تو رہی نہیں جاتی ہے، لہذا قصر کرنا یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں قصر کرنا جائز ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم پوری نماز پڑھیں، یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ قصر کرنا جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ افضل قصر کرنا ہی ہے، اور اگر ہم پوری کر لیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے لیے اس میں چھوٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے میل کے بعد قصر کیا جائے گا؟ یاد رکھیں، قرآن و حدیث میں کہیں پر اس کی تحدید ہے ہی نہیں۔ 100 میل کے بعد، 200 میل کے بعد، یا 100 کلومیٹر کے بعد، یا 200 کلومیٹر کے بعد۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس سفر پر سفر کا اطلاق ہو، تعین صحیح ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ تعین صحیح ہے ہی نہیں کہ تعین کریں کہ اتنے کلومیٹر کے بعد یا اتنے میل کے بعد ہم سفر کریں۔ جس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے اس سفر میں نماز میں قصر کیا جائے گا، یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ کتنے دنوں تک آپ قصر کر سکتے ہیں؟ اگر آپ مثال کے طور پر یہاں سے دمام جا رہے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم 5 دن ہم رکیں گے، یعنی 4 دن یا اس سے زیادہ ہم رکیں گے، تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ قصر نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو یہ کنفرم ہے کہ ہمیں 4 دن یا اس سے زیادہ رکنا ہے تو آپ کو وہاں پر قصر نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں 2 دن رک کر کے چلے آنا ہے، دوسرے دن بھی آپ کا کام نہیں ہوا، تیسرا دن آ گیا، آپ قصر کر رہے ہیں، تیسرے دن بھی کام نہیں ہوا، چوتھا دن آ گیا، اسی طرح سے 10 دن ہو گئے، آپ قصر کرتے رہیں گے، چونکہ آپ کنفرم ہے ہی نہیں کہ ہمیں کتنے دن یہاں پر رکنا ہے۔ لیکن اگر کنفرم ہے کہ آپ کو 4 دن یا 4 دن سے زیادہ رکنا ہے کہیں پر، تو آپ وہاں پہنچنے کے بعد پوری نماز ادا کریں گے، قصر نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے قصر کب شروع کریں گے؟ آپ اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، اپنے گاؤں سے نکل رہے ہیں، ظہر کی نماز ہو رہی ہے، کیا آپ ظہر کو قصر کر کے نکلیں گے، یا اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں بھی ہیں؟ کب سے؟ یاد رکھیں، آپ قصر شروع کریں گے اپنی بستی سے نکلنے کے بعد۔ آپ قصر کب سے شروع کریں گے؟ اپنے شہر یا اپنی بستی سے نکلنے کے بعد آپ قصر شروع کریں گے۔ یعنی اگر ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور آپ اپنی بستی کراس کر چکے ہیں تو ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، یا عصر کا وقت ہے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، یا عشاء کا وقت ہے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن بستی سے نکلنے کے بعد، شہر سے نکلنے کے بعد۔
इसी तरह से यहां पर एक मसला और पेश आता है जो आम तौर पर सवाल होता रहता है। बाज लोग आज के तरक्की के दौर में 100 किलोमीटर अप डाउन कर रहे हैं, 200 किलोमीटर अप डाउन कर रहे हैं, तो क्या वो कसर करेंगे या नहीं करेंगे? चूंकि उनका अप डाउन सुबह शाम आना जाना है। या ड्राइवर को ले लीजिए, ड्राइवर बहुत सारे हैं कि जाते हैं और आते रहते हैं। जवाब यहां पर यह है कि अगर सफर का इतलाक उस पर होता है तो अगरचे वो शख्स सुबह शाम अप डाउन कर रहा है, वो कसर ही करेगा, वो कसर ही करेगा। अगरचे वो चूंकि वो सफर का इतलाक है उस पर, ये उसका अमल है, ये उसका अमल है, लिहाजा उसको कसर ही करना है, उसको कसर ही करना है। इसी तरह से दो नमाजों को जमा करना भी जायज है, जैसे जोहर और असर की नमाज। चाहे आप जोहर को असर के साथ कर लें या असर को जोहर के साथ कर लें, यानी जोहर को ना पढ़ें, आप लेट कर दीजिए, असर में नमाज पढ़ लीजिएगा, 2 रकात जोहर की 2 रकात असर की। या जोहर जब पढ़ रहे हैं तो असर की नमाज भी जोहर की नमाज पढ़ने के बाद आप दूसरी इकामत के साथ असर की नमाज भी पढ़ लीजिए। इसी तरह से मगरिब और इशा को जमा किया जाए, या तो आप मगरिब को इशा के लिए मुअख्खर कर सकते हैं या इशा को मुकद्दम कर सकते हैं मगरिब के साथ, ये दोनों। लेकिन असर और मगरिब को मिलाना ये सही नहीं, या इशा में आप फजर पढ़ करके बैठ जाएं, ये भी सही नहीं, या आप फजर को छोड़ दें जोहर के लिए, ये भी सही नहीं। ये दो नमाजें, जोहर और असर एक साथ और मगरिब और इशा एक साथ, इसको मुकद्दम भी किया जा सकता है और इसको मुअख्खर भी किया जा सकता है। इसी तरह से एक मसला और पेश आता है कि आप सफर में हैं, मक्का से वापस हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज का वक्त हो रहा था लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और आप आकर अपने घर पर पहुंच गए और जोहर की नमाज आपकी बाकी है, जबकि आप वहां पढ़ते तो कितना पढ़ते? 2 रकात। अब सवाल यह है कि घर पर आप पहुंच गए, अब आप उस नमाज को जो सफर ही से शुरू थी कितनी रकात पढ़ेंगे? आया 2 रकात पढ़ेंगे या 4 रकात पढ़ेंगे? जवाब इसका यह है कि नहीं, आपको 4 रकात पढ़नी है और सुन्नतें पढ़नी है, चूंकि अब आपका सफर खत्म हो चुका है। लिहाजा आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं मैं तो उसी जोहर के वक्त सफर ही में था, यहां पर असर में आकर पहुंचा हूं तो जोहर में 2 ही पढ़ लूं और असर को 4 पढ़ लूं। नहीं, जब आप अपने घर पे पहुंच गए, जितनी भी नमाजें आपकी छूटी हैं पूरी नमाजें आपको पढ़नी है, अब उसमें कसर नहीं हो सकता। इसी तरह से एक मसला और बहुत अहम पेश आता है, खास तौर से माशाअल्लाह सऊदीया में, कि किसी भी रास्ते हम मक्का जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, दम्माम जा रहे हैं, ऐसा कहीं भी जा रहे हो, जगह जगह पर मस्जिदें मिलती हैं और लोग एहतमाम करते हैं माशाअल्लाह नमाज का। आप किसी मस्जिद में पहुंचते हैं, जोहर का वक्त है, वहां पर जमात हो रही है, अब आप कौन सी नमाज पढ़ेंगे? जोहर का वक्त है, लेकिन चूंकि जोहर के साथ असर पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं ना। वो लोग हो सकता है जोहर पढ़ करके असर पढ़ रहे हो और अभी आपकी जोहर की नमाज बाकी है, आप कौन सी नमाज पढ़ेंगे? आप नियत करके, आप जोहर की नियत करके आप दाखिल हो जाएं, शामिल हो जाएं। मत पूछें किसी से, परेशान होने की हमें जरूरत ही नहीं। हम जो नमाज, जिस नमाज की नियत करेंगे वही नमाज हमारी होगी। अब अगर वो असर पढ़ रहे हैं, हमारी जोहर हो रही है, उनकी असर हो रही है, हम बाद में असर पढ़ लेंगे, और अगर उनकी भी जोहर हो रही है, हमारी भी जोहर हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। या इसी तरह से मगरिब और इशा का मामला, आप मस्जिद में पहुंचे तो आप मत पूछें कौन सी नमाज हो रही है, किसकी नियत, आप उनकी नियत को छोड़ें, किसकी नियत को देखना है? हमें अपनी नियत को देखना है। मालूम यह हुआ कि हम ऐसे मोड़ पर अगर आ जाएं तो हमें उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी जो नियत है, हमें जो नमाज अदा करनी है, वो नमाज अदा करके और हम अपनी नमाज पूरी कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ये थे सफर में नमाज के चंद मसाइल जो मैंने आप हजरात के सामने पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इलाहुल आलमीन हम सबको सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।